السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ کیا کچھ لمحے، کچھ تبدیلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں خاموشی سے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ کیا ہم کبھی محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب دل گواہی دیتا ہے کہ استغفار قبول ہو چکی ہے؟ کیا زندگی میں کچھ خاص چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو رب کی رضا کا پیغام ہوتی ہے؟ کیا اشارے ہو سکتے ہیں رب کی طرف سے؟ لیکن ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، زبان پر صرف ایک ہی لفظ رہ جاتا ہے، استغفر اللہ، اور تب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بندہ ٹوٹا ہے، جھکا ہے، مانگ رہا ہے، اور اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلے؟ کیا نشانیاں ہیں؟ کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے؟ اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے قرآن و حدیث سے۔ دوستو، دل سے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو بھی کوئی اشارہ مل جائے کہ رب آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ پہلی چیز، دل کا سکون اور بے وجہ کی گھٹن کا ختم ہو جانا۔ وہ گھٹن جو دل میں بے بس رہتی تھی، وہ بے چینی، وہ ڈر، وہ خالی پن ایک دم سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور رب کے حضور ٹوٹے ہوئے دل سے معافی مانگتا ہے، تو سب سے پہلی تبدیل جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ اندر کا سکون ہوتا ہے۔ ایک ایسا سکون جو نہ دولت سے ملتا ہے، نہ رشتوں سے، نہ ماحول سے، بلکہ صرف اللہ سے۔ یہ سکون، یہ ہلکا پن، یہ دل کا خوش ہو جانا دراصل پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ رعد۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور استغفار بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ سچے دل سے کیا گیا استغفار دل کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ یعنی گناہوں کا بوجھ صرف ہمارے اعمال نامے میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل پر بھی اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک وہ بوجھ، وہ سیاہی، وہ گھٹن دور فرما دیتا ہے اور دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم ایک وقت ایسا ضرور نکالیں جب دل سے بیٹھ کر استغفر اللہ کہیں، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل بھی شرمندہ ہو، آنکھیں بھی نم ہو، دل کا درد اللہ کے سامنے کھل کر نکلے۔ جیسے ہی دل ہلکا محسوس ہو، جیسے ہی اندر سکون محسوس ہو، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ پہلا پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ سن رہا ہے اور ممکن ہے معاف بھی کر چکا ہو۔ یہ پہلا قدم ہے۔ دوسری چیز، گناہوں سے بے رغبتی اور نیکیوں کی طرف سے دل کا مائل ہو جانا۔ جب استغفار سچی ہوتی ہے، جب اللہ دل سے کی گئی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ گناہ جو کبھی میٹھے لگتے تھے اب زہر لگنے لگتے ہیں، اور وہ کام جن سے پہلے دل کو اتراتا تھا، جنہیں مشکل سمجھا جاتا تھا، اب انہی میں دل لگنے لگتا ہے۔ یعنی جب استغفر اللہ قبول ہوتی ہے تو دل کے ذوق میں تبدیلی آتی ہے۔ اب وہی فلم، وہ گانا، وہ نظر، وہ جھوٹ، وہ بدتمیزی جو پہلے معمولی تھی، اب اندر سے آواز آتی ہے، نہیں، یہ مجھے نہیں کرنا۔ دل خود رونے لگتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ پھر اچانک وہی انسان نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تنہائی میں قرآن کھولنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سب اس پاکیزہ تبدیلی کا حصہ ہے جو اللہ کی رضا کا اشارہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔
सूरत अनकबूत यानी जब बंदा तौबा के बाद गुनाह छोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसके दिल को नेकियों की तरफ गाइड करता है, यानी नेकियों की तरफ गाइड करना शुरू कर देता है। और यही सबसे बड़ा इशारा है कि रब राज़ी हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। सही बुखारी। यानी जब बंदा दीन की तरफ माइल हो जाए, नेकी आसान लगने लगे, तो समझ लो ये अल्लाह का फ़ज़्ल है, और फ़ज़्ल बगैर मग़फ़िरत के नहीं आता। अब हमें क्या करना है? अपने दिल की कैफियत पर गौर करना है। क्या अब हम गुनाह करते हुए घबराते हैं? क्या नेकी के कामों में दिल लगने लगा है? अगर हाँ, तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। उसे ज़ाया ना करें, उन नेकियों को और बढ़ाएं। नमाज में खुशू लाएं, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, लोगों के साथ नरमी अपनाएं। ये सब निशानियां हैं कि तौबा कबूल हो चुकी है, अल्लाह की तरफ से रास्ता खोला जा चुका है, बस अब वापस न पलटे। तीसरी चीज़, दुआओं का फ़ौरन कबूल होना या उनमें नरमी और आसानी का आ जाना। जब बंदा रब के हुजूर टूटे हुए दिल से इस्तग़फ़ार करता है, जब आंखें भीगती है, दिल पिघलता है और ज़ुबान पर सिर्फ इस्तग़फ़ार अल्लाह रह जाता है, तो एक वक्त आता है जब वही बंदा जो कभी दुआएं करता था और जवाब का मुंतज़र रहता था, अब वो देखता है कि दुआएं कबूल होने लगी है, या कम से कम रास्ते आसान होने लगे हैं, मुश्किलें हल्की लगने लगी है, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ये आम बात नहीं, ये रब की रज़ा की निशानी है। यह इस बात की अलामत है कि रब ने न सिर्फ माफ़ किया है बल्कि अब सुनना भी शुरू कर दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तो मैंने उनसे कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हें मालो औलाद से खूब मदद देगा, और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और नहरें जारी करेगा। सूरह नूह। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ माफ़ी का ज़रिया नहीं बल्कि रिज़्क़, आसाइश, आसानी और दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। सही बुखारी। यानी इस्तग़फ़ार के बाद अगर तुम देखो कि दुआएं कबूल हो रही है या दिल की चाहते किसी न किसी सूरत पूरी हो रही है, तो ये अल्लाह का वाज़ पैगाम है कि मैंने तुम्हें सुन लिया है और तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। तो हमें क्या करना है? इस्तग़फ़ार के साथ साथ अब दुआएं भी मांगनी हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुल चुका है और जो दरवाज़ा अल्लाह खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हर दुआ के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे, चाहे पूरी हुई हो या नहीं, क्योंकि शुक्र करने से अगली दुआ भी आसान हो जाती है। ये वो तीसरा और आखिरी बड़ी निशानी है, जब इस्तग़फ़ार कबूल होती है, रब की रहमत टूट कर बरसती है और वो हर दुआ सुनने लगता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जब अल्लाह हमारी इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा लेता है तो उसके कुछ निहायत हुसैन इशारे हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने लगते हैं। सबसे पहले दिल हल्का हो जाता है, एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे कोई अंदर का बोझ उतर गया हो। फिर दूसरी चीज़, गुनाहों से दिल उचाट होने लगता है और नेकियों की तरफ खुद ब खुद रग़बत होने लगती है, जैसे अल्लाह दिल को पाकीज़गी की तरफ खींच रहा हो। और तीसरी चीज़, दुआएं कबूल होने लगती है या उनके रास्ते आसान हो जाते हैं, जो इस बात का पैगाम होता है कि रब न सिर्फ नाराज़गी ख़त्म कर चुका है बल्कि अब मोहब्बत से नवाजने वाला है। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज़ से जुड़ा गया है, सच्ची तौबा, दिल से किया गया इस्तग़फ़ार। अब सवाल ये है, क्या आपने सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार की? क्या आपने ये तीनों निशानियाँ अपनी ज़िंदगी में देखी हैं? अगर नहीं तो अभी वक्त है, दिल से रुजू करें। रब मुंतज़र है और उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला है। या अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमसे जो भी गुनाह हुए जानबूझकर या अनजाने में, तू सबको माफ़ फरमा दे। हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, गुनाहों से नफ़रत और नेकियों से मोहब्बत अता फरमा और हमारी दुआओं को कबूलियत का सरफ़ दे दे। हमें उन बंदों में शामिल फरमा
جن سے تو راضی ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی آج آپ کے ایک شیئر سے بدل جائے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔